Okay, ጀመረን እስኪ ጀምረናል። ኦልራይት ሶ ሌትስ ስታርት። አሁን ደግሞ ሜድ ኢቲክስ አለብኝ ከሰዓት ፈተና። ስለዚህ የያዝኳቸው ኖቶች አሉ እነሱን ደግሞ አብረን እናያቸዋለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ኦልራይት ሌት ሚ ሼር ማይ ስክሪን ዌር ኢዝ ማይ ስክሪን ያ ኦልራይት ሶ ሌትስ ሲ ሌትስ ስታርት here. Right, so ethics is the study of morality, right or wrong, good or bad, and fair or unfair. Should answer, what the hell? Ethics is the study of morality, right or wrong, good or bad, fair or unfair. So think of ethics like trying to decide if sharing your food is good idea, is it ትክክል, or is it true, or is it ፍትሃዊ to your hungry stomach ማለት ነው። ሶ ኢቲክስ የምንለው ምንድን ነው? ኢዝ ኢት ትክክል፣ ኢዝ ኢት ጥሩ ጉድ፣ ኦር ኢዝ ኢት ፌር ፍትሃዊ ነው። ኦልራይት ኢዚ ዋት ኢቲክስ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ዋት ኢዝ ሞራሊ ጉድ፣ ሞራሊ ራይት ኦር ሮንግ. What is morally right? What is fair? What is good? Right, fair, good. Good, right, fair. Right or wrong, good or bad, fair and unfair. All right. What are the four core principles of contemporary medical ethics? We have four contemporary medical ethics. The first one is autonomous. So autonomy, which means every patients, they are individually autonomous about their medical care. እና ሌስሚ ቆይ ሰዓት ልሙላ 15 ደቂቃ ላድርገው። ከ15 ደቂቃ በላይ ማውራት አልፈልግም። አቦቴር ዋሬቨር። ሁለተኛው ቤኔፊሽንስ ነው። መጠቀም ዋሬቨር ቴዱ መጠቀማቸው ለጥቅማቸው ነው መሆን ያለበት። ዋሬቨር ኢት ኢዝ they must be benefited. J is justice, which means ሀብታምና ድሃ ሜዲካል ውስጥ የለም። ድሃና ሀብታም እኩል ሰርቪስ ማግኘት ይችላሉ። ያለውና የሌለው እኩል፣ የነጣና የጠቆረ እኩል። Alright, you know what I mean? So N stands for what? N is for non-benevolence. ሰዎችን መጉዳት የለብን በፍጹም በምንም ተአምር። So these are the four medical principles. አንደኛው autonomy, beneficence, justice, non-benevolence, also veracity, telling the truth, እውነቱን ብቻ ሀቃቋን ምናምን በደንብ መናገራሉ። የስነ ምግባር አራቱን መርሆች ለማስታወስ ጎበዙን ዶክተር አበጀን አስበው። አንደኛው አበጀ ራሱን መወሰን ነው። ዶክተር አበጀ በሽታውን ሁሌም ለእርሱ የሚሻለውን ይምረጡ ይላቸዋል። ማለት በሽተኛ ሲኖር በሽተኛው እንዲሰር የሚያደርጉ ሰው ያለውን ችግሮች ፊት ለፊት ትገልጻለህ፣ ታብራራላቸዋለህ። ያሉትን ኦፕሽኖች በሽተኛ አይባልም፣ ታካሚው ሰው ነው የሚወስኑት። ምክንያቱም ሰው ናቸው፣ በሽታው የሚታከም ነገር ስለሆነ ሰው በቴምፖራሪ በሆነ ነገር መጠራት ጥሩ አይደለም። ሰው ናቸው፣ ነገም ሰው ናቸው፣ ሞቱም ሰው ናቸው። whatever they are። ስለዚህ በሽታ ታክሞ የሚድን ነገር ሰውን በሽተኛ ይባላል። ምክንያቱም በሽታው ነገር ሊድን ይችላል። ነገር ጤነኛ የሆነም ሰው ነገር ሊታመም ይችላል። ነገር ግን ሰው ናቸው፣ ግን ታካሚ ናቸው፣ በሽታ አለባቸው ነው የሚባለው። ሁለተኛ ቤኔፊሽን፣ በጎ ማድረግ ቤኔፊሽንስ። ዋናው ዓላማ ለበሽተኛው ጥቅም መስራት ነው። ምንም የምታደርገው ነገር የለም። ፍትህ በመርሴዲስ ለመጣውም ሆነ በእግሩ ለመጣው በሽተኛ እኩል ሕክምና ይሰጣል። ይህ ደግሞ ፍትህ ነው። ማሌፊሽንስ ደግሞ ጉዳት አለማድረስ ነው። የመጀመሪያው ህጉ ምንም አይነት ጉዳት አታድርስ ነው። መርፌ የሚሰጠው በጣም አስፈላጊ ሲሆን ብቻ ነው። ራይት this is good and easy. What's the definition of informed consent? ሰዎችን ማሳወቅ ማለት ነው። informed consent, whatever you do ማሳወቅ አለበት properly። አንዳንድ ሰዎች ኮግኒቲቭ ኤቢሊቲያቸው ላይ የሚያጡ ወይ አንኮንሽስ የሆኑ ካልሆኑ በስተቀር ኢንፎርም ማድረግ አለበት ስለ ኤቭሪቲንግ በሰውነታቸው ላይ። ምክንያቱም የሆነው ነገር እንዳለ እነሱ ላይ ኢንፎርምድ ኮንሰንት ኢዝ
voluntary authorization by a competent patient after full disclosure of the nature, benefit, risk and alternative of the procedure። ልክ ለመጀመሪያ ጊዜ ምግብ ቤት ሄደ ዶሮ ወጥ ልታዝ እንደሆነ አስብ። አስተናጋጁ ለምሳሌ ስለ ወጡ፣ ስለ ሕክምና ሁሉንም ነገር ሊነግርህ ይገባል። ለምሳሌ ምን ያህል እንደሚያቃጥል፣ ሪስክ፣ ጣዕሙ ምን እንደሚመስል፣ ቤኔፊትስ እና በምትኩ ሌላ ምን ማዘዝ እንደምትችል ኦልተርናቲቭስ። ከዚህ ሁሉ አንተ ሁሉ መረጃ አግኝተህ በፈቃደኝነት አምጣልኝ ትላለህ ማለት ይህ ኢንፎርምድ ኮንሰንት ይሆናል ማለት ነው። ቮለንተሪ አውቶራይዜሽን by a competent patient after full disclosure of the nature, benefit, risk, and alternative of the procedures. A voluntary authorization by a competent patient after full disclosure of the nature, benefit, risk, and alternatives of procedures. So voluntary authorization. So definition: informed consent. Literal definition of informed consent means በአማርኛ ስናመጣ let's see, I mean like okay, so okay. ኢንፎርምድ ኮንሰንት ፈቃድ ነው። ሰው በመረጃ ኢንፎርምድ ማለት በመረጃ፣ ኮንሰንት ማለት ደግሞ ፈቃድ ነው። ኦልራይት አውቶራይዜሽን voluntary authorization by a competent patient after full disclosure of the nature, benefit, risk, and alternative procedures. What does the letter, the mnemonic discuss for informed consent stand for? Discuss means like disclosure. Inform, I know, I don't know, I have no idea. Oh, D means disclosure. I means discuss. Inform. Disclosure is informing. Oh, disclosure means መደበቅ ነው። ሰው bro, what is I? S is what? Bro, I don't have no idea. Disclosure, inquiry. Okay, disclosure, inquiry, support, comprehension, understanding, capacity, signature, shared decision making, informed consent, voluntary authorization of a competent patient after disclosing all alternative risks and benefits. Voluntary authorization. So that means ከሐኪም ጋር ቁጭ ብለህ ሻይ እየጠጣ ረጅም ውይይት ዲስከሽን እያደረግ ይህን ለመያዝ የፈጠርኩት ነው እያደረግ እንደሆነ አድርገህ አስብ። እሱ ሁሉንም ነገር ይገልጽልሃል፣ ዲስክሎዝ ያደርጋል፣ ጥያቄው እንድትጠይቀው ይፈቅድልሃል። ኢንኳይሪ ከፈራህ ያበረታታል። ሰፖርት የተነገረህን በደንብ መረዳትን ኮምፕሬንሽንን ያረጋግጣል። የማሰብ ችሎታን ይገመግማል። አንደርስታንዲንግ ካፓሲቲ። በመጨረሻ ትፈርማለህ። ውሳኔ ሁለታችሁ የጋራ ሼርድ ይሆናል ማለት ሼርድ ዲሲዥን ሜኪንግ። ሰው ሲመጣ ዲስክሎዝ ታደርጋለህ፣ ያለውን ሁኔታ ትጠይቃለህ፣ ደን ታግዛቸዋለህ፣ መረዳትን ቼክ ታደርጋለህ፣ ኮምፕሬንሽን አንደርስታንዲንግ ካፓሲቲ ኮምፕሬንሽን ተመሳሳይ አይደለም። ኦኬ መጨረሻ ላይ መፈረም ወሳኝ ነገር ነው። ቢካዝ ሀገሪቱ ህግ አላት። ዝም ብለህ ሰውን እንትን አታደርግም። ምክንያቱም ህዝብ የመንግስት ነው። እንደዛ ነገር ነው። እንደዛ ህግ ስላለ በህግ ነው። ኤኒዌይስ እንትን አላደረኩትም። ኢዚ ነው ያልኩት። ጂሰስ ኧረ የቅድማችን ነገር ዋያት ደስ ይለኛል። placard range
ኦኬ እዚህ ጋር ማዘር ኦፕሽኖች አሉ። ዋት ካር ቤሪድ ዋትስ ጎይንግ ኦን ዋት ምንድን ነው ያደረጉት? የማላውቀውን ነገር እየነካካው ብሮ ምንድን ነው ያደረኩት? እሺ what does pride stand for his professional? I have no idea. የሆነ ነገር እየሸተተኝ ነው። ኦኬ ፕሮፌሽናል ኮምፒተንስ፣ ሬስፖንሲቢሊቲ፣ ኢንቴግሪቲ፣ ዲሊጀንስ፣ ኢምፓቲ። ፕሮፌሽናል ኮምፒተንስ በቂ እውቀት ያስፈልጋል። እውቀት ሲጀምር ከሌለም ዊ ዶንት ኬር አባውት ዩ። መጀመሪያው በደንብ በእውቀት መዳበር አለብህ፣ ግን ማወቅ አለብህ በደንብ። ካላወቅ ኤቭሪቲንግ ባዶ ነው። ሶ ኮምፒተንስ፣ ፕሮፌሽናል ኮምፒተንስ፣ ፕራይድ፣ ሬስፖንሲቢሊቲ፣ ኃላፊነት፣ ስራውን በኃላፊነት ይሰራል። ታማኝ፣ ቅንና ታማኝ ነው። ለማ ለህሊናው፣ ለአምላኩ፣ ለቃሉ። ዲሊጀንስ፣ ትጉ ሰራተኛ መሆን። ኤምፓቲ ደግሞ ለሰዎች፣ ለበሽተኛ፣ በሽተኛውን የበሽተኛ በህመም ውስጥ ያሉትን ሰዎች ህመም ይሻላል። በሽተኛ ይዝ ላይክ ወርዱ ኔጌቲቭ፣ ህመምተኞችን ስሜት ይረዳል። ኤምፓቲ። ሶ ዋት ኢዝ ፕራይድ? ፕሮፌሽናል ኮምፒተንስ። R is responsible. I is for integrity. Pride. D is diligence. And E is empathy. ምን ማለት ነው? Brain is you have to be compete. You have to train your brain. Then responsible, the whole thing. Integrity, your heart. Diligence, through your hand እና ኤፒቲ as well as so heart ላይ ያሉ ፕሮፐርቲዎች are this empathy. alright ለሰዎች ማዘን ሀዘኔታ በደንብ ያስፈልጋል። brain is competence and responsibility is ተቋሙ የሚያስገድድ ነገር ነው ትላለህ አውቂ ነው። ሪስፖንሲቢሊቲ ህግ ራሱ ያስገድዳል። ግዴታ በቃ ኃላፊነት ትወስዳለህ። ለቀንኮ ሰው ቢሞት አንተ ትጠየቃለህ። ቢፎከስ ቢድን ሳቲስፋክሽን ታገኛለህ። አዝዌላስ ስምም ጥሩ ማንነት ትገነባለህ። ኮንፊደንስ እያገኘህ ትሄዳለህ። ሰዎች እየታቀሙ ትሄዱ ደግሞ ዩር ጎል ደግሞ ዳስ ሰዎችማ በአጋጣሚ የምታደርገው ነገር ያለ ሁሌም ለማዳን ነው የምትሄደው። ኢንቴግሪቲ አለ። anyways this is it's good. What does the mnemonic CARE stand for in the CRC approach? What is CRC approach? CRC is career, responsible, character now, career. CARE stands, I have no idea. Let's see. K, compassion, attentiveness, respect, and empathy. CARE, so CRC approach. Bro, what is CRC in first place? Okay. አንድ ሰዓት ምናምን የሚቀረኝ ብሮ በአንድ ሰዓት ውስጥ ላይክ አንድ ሰዓት ምናምን ነው የሚቀረኝ። ሰው በአንድ ሰዓት ውስጥ ብሮደ ሲወር ሴቱ ጋር ያለው ኧረ
ጂሰስ ክራይስት ኤኒዌይስ ኦኬ ቆይ እያየሁት ነው where is CRC CRC stands for what CRC stands for where CRC stands for where CRC stands for where CRC approach. Oh, what the hell? Restaurant. I think CRC approach. Alright, what is CRC approach? CRC approach. Uh, Compassion, respectful, caring approach. ኮምፓሽን ሪስፖንስብል ኬሪንግ አፕሮች ነው የሚለው ሲአርሲ አፕሮች ላይ ለበሽተኛ እውነተኛ እንክብካቤ ኬር ለመስጠት እነዚህን አራት ነገሮች ያስፈልገዋል። ርህራሄ ያስፈልጋል፣ ትኩረት ያስፈልጋል፣ ሬስፔክት ያስፈልጋል፣ ኢምፔቲ ያስፈልጋል። አንድ ሰው ወደ አንተ ሲመጣ ዩ ሃቭ ቱ ኬር። ከዛ ደግሞ አቴንቲቭሊ መስማት ያለብህ የራስን ልጅ ደርብ አይደለም የምትሰማ እዛ የምትቀመጠው ልትሰማ ነው። ትሰማለህ፣ ታሳልፋለህ። እዛ በኋላ የችኩል ዳት ኢዝ ሮንግ። ክብር ያስፈልጋል፣ ልታከብር ይገባል። የሰው ልጅ ማለት በምድር ላይ በጣም ዋጋ ያለው ነገር ነው። በምድር ላይ ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር በምድር ላይ ከሰዓት በላይ የሰው ልጅ ነው። ሰዓትን ገብረህ ራሱ የሰው ልጅ ላታደርግ ይችላል። ገባ? በሰዓት ውስጥ ደግሞ የሰው ልጅ ይድናል፣ ይሞትማል። ኢትስ ፓራዶክስ። በጣም ውዱ ነገር የሰው ልጅ ነው በምድር ላይ፣ ሰዓት አይደለም። ቢካዝ ሰዓት የሰው ልጅ ነው ሰዓትን የቆጠረው። እንስሳቶች ሰዓት የላቸውም። ገባችሁ? ለምሳሌ በግ ምናምን መቼ እንደተወለደ መቼ እንደሞተ አያውቅም። አንኮንሽስ ነው። ለነገሮች ትርጉም የሚሰጠው የሰው ልጅ የሰው ልጅ ይወለዳል፣ ለውጦችን አይቶ ነው ሰዓትን የሚዘገበው እንጂ ዓለም የተፈጠርንበት ዓለም የተፈጠረው ለእኛ ለሰው ልጆች ብቻ አይደለም። በዓለም ውስጥ በጎች አሉ፣ ላሞች አሉ፣ ፕላኔቶች አሉ፣ ድንጋዮች አሉ፣ ዛፎች አሉ፣ ትላልቅ ሻርኮች አሉ፣ ውሃዎች አሉ፣ ተራራ አለ። ብዙ ነገር ነው ያለው ምድር ላይ። የተለያዩ ፍጥረቶች አሉ። ኢን ሚሊየንስ ቢሊየንስ የሚቆጠሩ የተለያዩ ፍጥረቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ ግን የሰው ልጅ ነው ማሰብና ማገናዘብ ችሎ ሰዓትን ትርጉምን እየፈለገ ያለውና ከጊዜ በላይ ነው የሰው ልጅ ጊዜ። ይሄ የሰው ልጅ መሞት ምናምን የጊዜ ልዩነት አይደለም። ኢትስ ኤጂንግ የመጣው ላይክ ቢካዝ ኦፍ ፍሪ ራዲካልስ አይደለም። ኤጂንግ ማለት እንዴት ለሞት እንደምንዳረግ ምናምን በደንብ እናያለን። ኦፍኮርስ የእግዚአብሔር ንግግር አለ። ግን እግዚአብሔር ዝም ብሎ አሁን ለምሳሌ ትሞታላችሁ ሲል ዝም ብሎ አይደለም ገባ። there is behind there are a lot of processes። ለምሳሌ እግዚአብሔር ቀስቱን በደመና ላይ ሲያደርግ በዚህ ኪዳኑ የሚያሳየ የለም። that is ምን አይነት ሪያክሽን እንደሆነ አሁን እናጋለን። ቀስተ ደመና is like ምንድን ነው? ብርሃን በእንትን ውስጥ ሲያልፍ ብርሃን በደመና ውስጥ ሲያልፍ አይደለም ዋይት ላይት ወደ ተለያዩ ከለሮች የሚቀየረው ስፔክትረሙ ላይ ኢአር ስፔክትረም ላይ ቪዚብል የሆኑትን እናያለን። ቪዚብል ያልሆኑትን ደግሞ አናያቸው። ዩ ላይክ ሰርች ፎር ሚኒንግስ ምን እንደሆነ አንደርስታንድ ታደርጋለህ። ግን ቢሃይንድ ሲን ዴር ኢዝ አ ሎት ኦፍ ሳይንስ እና እግዚአብሔር ለምሳሌ ሰውን ልጅ በ120 አድርጎ ሲገድበው ዴር ኢዝ አ ሎት ኦፍ ሳይንስ በዚህ ውስጥ እየሆነ ያለ ነገር ጀስት በቃ ከሞላ 120 ነው 900 የምትለው ነበር 120 አድርገዋለሁ ሲል ላይክ ኢዝ ናት ጀስት ዝም ብሎ ነው ነገር ዴር ኢዝ አ ሎት ኦፍ ሳይንስ ቢሃይንድ ኢት እየሆነ እየተፈጠረ ያለ ሰው ልጅ እንዲሞት የሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ፍሪ ራዲካልስ ናቸው። ሰው ልጅ ምን ወስደው አየር በራሱ እየገደልን ያለው
ኤኒዌይስ ሶ ምንድነው ዋናው ነገር the most important thing በምድር ላይ የሰው ልጅ ነው። so is not time is not gold የሰው ልጅ is gold more than diamond ኤኒዌይስ ርህራሄ ኢዝ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። የሰው ልጅ ርህራሄ ኮምፓሽን ከሌለ አቴንቲቭሊ ኬር በምድር ላይ ውዱን እንቁ የሆነውን ነገር ከገንዘብ በላይ የሆነውን ነገር እጅ ላይ እንዳለ አስተውለህ ካልሰራ ክብር ደግሞ ያስፈልጋል። የሰውን ልጅ ማክበር በጣም ወሳኝ ነገር ሪስፔክት ሰውን ልጅ በደንብ ማክበር አለብህ። የምታከብረው ልዕልና ዲግኒቲውን ጠላትህ ራሱ ቢሆን ዲግኒቲውን መጠበቅ አለብህ። ሪሊ የምሬን የምትጠላው ሰው ራሱ ቢሆን ዲግኒቲውን እንዳትነካበት የሰው ልጅ ዲግኒቲውን ማክበር አለብህ። ቢካዝ ዲስአርጊንግ አርጊመንት ምናምን ሊፈጠር ይችላል። ችግር የለም። በጣም ችግር ያለባቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላል። ግን ኪፕ ሪስፔክት ዲግኒቲውን ሊያጠብቅልን ጠላትም ራሱ ዲግኒቲውን መጠበቅ አለበት። ዲስ ኢዝ ክብር ሪስፔክት ማድረግ አለበት በደንብ እንደዚህ እንደምናውቅ ምንድነው ምን ፈልግ እንደዚህ አይነት ነው እሺ ምናምን ብለን እየሰማ እንደ ሪስፔክት አድርገን እንትን ማድረግ ዲስ አር ቬሪ 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 ኢምፖርታንት ኮምፓሽን ዊዛውት ሃርት አይሆንም። ራይት ኤምፓቲ የመረዳት ችሎታ አለ። ህመማቸውን መታመም አለበት። ጉድ ኢዝ ዲስ ዋት ኢዝ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ቬራሲቲ ኢን ሜዲካል ዲስ ኢዝ ቴሊንግ ዘ ትሩዝ እውነት ነፃ ነው የሚያወጣ እውነት አርነት ነው የሚያወጣ ምንም ቢሆን መደበቅ ምናምን በመሸግ የምታደረግ ነገር ለምሳሌ ዶክተር ወሰን ክሊኒክን ላሳያችሁ ቴሊንግ ዘ ትሩዝ ፔሽንት ሃዝ ዘ ራይት ቱ ኖው ዜር ዲያግኖሲስ ፕሮግኖሲስ ኤንድ ትሪትመንት ኤንድ አውትካም በደንብ ማወቅ አለባቸው። ዶክተር ወሰን ኤቲካል አስተማሪያችን ዶክተር ወሰን ቢሮ ውስጥ አቶ አበበ የምርመራ ውጤቱን ሊሰማ ተቀምጧል። አቶ አበበ ዶክተር እባክህ ውጤቱ የሚያስፈራ ከሆነ ምንም አትንገረኝ፣ ባለቤቴን ብቻ ነገራት፣ እኔ ባልሰማ መስማት አልፈልግም ይላቸዋል። ዶክተር ወሰን ምን አሉ? አቶ አበበ ፍርሃቱን አከብራለሁ፣ ነገር ግን የእኔ የሐኪምነት ግዴታ እውነቱን መናገር ነው። የእኔ የሐኪምነት ግዴታ እውነቱን መናገር ነው። ስለ በሽታው ስለሚያስከትለው ነገር እና ስለምንሰጠው ሕክምና በግልጽ የማወቅ ሙሉ መብት አሉት። እውነቱን ስንነጋገር ነው አብረን ጥሩ ውሳኔ ላይ የምንደርሰው። አይዞት እኔ ከጎኑ ነኝ ይለዋል። ቬራሲቲ ማለት ዶክተር ወሰን ለአቶ አበበ ምንም ነገር ሳይደብቅ እውነቱን በሐቀኝነት ሲነግረው ነው። It's very, very important. What is ethical decision making model using 7C? There are 7Cs. So these are ethical decision making model. So ከሰው ጋር ነው አይደለም ከአብረን መሳሩ there are 7Cs. These are mnemonics. So the first one is clarifying the ethical problem. ሁለተኛ collect all relevant information. Alright, let's see this. Here we have where is all right. Where was the 7 confidentiality? The four principles we know. All right, professionalism. So collect, clarify, which means collect all the relevant information. Clarify ማጥራት ኮሌክት መረጃ መሰብሰብ ነው። ኮሌክት ኢንፎርሜሽን በመጠየቅ ነው የምታደርገው የምትጠይቀው። ኢቲካል ክላሪፋይ ኢቲካል ፕሮብሌምስ clarify the ethical problem, collect all relevant information, consult with others, ኮሊግ ሊሆን ይችላል፣ ኤቲክስ ኮሚቴ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ሰዎች ካሉ consider the different options, compare the option with ethical principles, choose the best course of action, check the decision and review, reflect. አንድ ኬዝ አይተን እንትን ቦታው ለምሳሌ ዶክተር ወሰን ብቻውን ቢሮ ውስጥ አለ። የአቶ አበበ ሕክምና ውስብስብ ውሳኔ ይፈልጋል። ዶክተር ለራሱ እንዲህ ሲል ያስባል፣ የአቶ አበበ ጉዳይ ቀላል አይደለም። እስቲ 7ቱን ሲዎች ህግን ለመጠቀም የመጀመሪያው ክላሪፋይ ማጥራት፣ ችግሩ ምንድን ነው? አንደኛው ሕክምና ፈጣን ውጤት አለው ግን ከባድ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። ሁለተኛው ዝግ ያለ ነው ግን ጉዳቱ አነስተኛ ነው። ፈጣን አይደለም፣ ዝግ ያለ ነው። ሁለተኛው ክላሪፋይ ማጥራት ነው። ኮሌክት ደግሞ መረጃ መሰብሰብ። ስለ ሁለቱም ህክምናዎች የተሰሩ ጥናቶችን ለማንበብ የአቶ አበበን የሙሉ የጤና ታሪክ ለመመልከት
ደን ኮንሶልት ማማከር የስራ ባልደረባዬ ዶክተር አለምነህ ሊኖር ይችላል፣ አለም ልትኖር ትችላለች። ማማከር ደን ኮንሲደር አማራጮችን ማሰብ፣ አንደኛውን ህክምና መስጠት፣ ሁለተኛውን መስጠት ወይም ለጊዜው ዋናውን ሳልሰጥ ሳልሰጥ መከታተል። ኮምፔር ማወዳደር፣ የመጀመሪያውን አማራጭ ጉዳት አታድርስ የሚለውን መርህ ሊጥስ ይችላል። ሁለተኛው በጎ ማድረግ እና ራስን መወሰን አውቶኖሚቲ የሚለውን ጋር ሊስማማ ይችላል። ስድስተኛው ቹዝ መምረጥ፣ ስለዚህ ሁለተኛውን አማራጭ መርጫለሁ ይላል። አራተኛው ቼክ ማድረግ ነው። ይህን ውሳኔ ለአቶ አበበ በደንብ በማስረዳት አስረድቼ እሱን ሀሳብ ከሰማሁ በኋላ ትክክል መሆኑን በድጋሚ ያረጋግጣሉ። ሶ ሜሞሪ ኤዲስ ከባድ ውሳኔ ሲገጥም ዶክተር ወሰን የሚጠቀሙ ባለ 7 ደረጃ ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? ክላሪፋይ ብለናል። ሁለተኛ ኮሌክት ሬሌቫንት ኢንፎርሜሽን፣ ሶስተኛ ኮንሰልት ዊዝ አዘርስ፣ አራተኛ ኮንሲደር ዲፍረንት ኦፕሽንስ፣ አምስተኛ ኮምፔር ዘ ኦፕሽንስ ዊዝ ኤቲካል ፕሪንሲፕልስ፣ ስድስተኛ ቹዝ፣ ሰባተኛ ቼክ ዘ ዲሲዥን ኤንድ ሪቪው ኤንድ ሪፍሌክት። ኦልራይት ዲስ ኢዝ ጉድ። ከዛ ዋት ዳዝ ዘ ኒሞኒክ ፕራይድ ኢን ሄልዝ ፕሮፌሽናሊዝም ዲስ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። ቅድም አይተናል። ፕራይድ ኢዝ ፕሮፌሽናሊ ኮምፒተንት መሆን አለበት። አር ኢዝ ሪስፖንሲብል፣ you have to be responsible. I is integrity. D is dedicated. E is empathy ነው። so dedicated, you have to be dedicated የሆንክ ሰው መሆን አለበት። so that so answer diligence good ተመሳሳይ ናቸው። it is good. so what is proxy consent? substitute consent means, so proxy consent means ለቅርብ የሆኑ ሰዎች consent መስጠት ነው። so giving permission to proxy people to you, so it could be family members or other people. If you are unconscious, so there can be cases where the patient is unconscious, so you have to inform get permission, a consent of the new family members, kinship relation ካላቸው ሰዎች ጋር and በሲግኒቸር or በኦራል አግሪመንት መያዝ አለበት because ህግ is very important. alright ምንም ነገር ለመፈጠር ህግ በጣም consent given by legal guardian or the next of kin when a patient is incapable of making their own decisions. For example, a child unconscious patient or someone with severe dementia. ቦታ ሆስፒታል ክፍል የአቶ አበበ እናት እማማ ትርንጎ በጣም ታመው ራሳቸውን ስተዋል። ዶክተር ወሰን አቶ አበበ ለእማማ ትርንጎ አስቸኳይ ቀዶ ጥገና ያስፈልጋቸዋል። ነገር ግን እርሳቸው አሁን በሁኔታው ውስጥ ስላልሆኑ ውሳኔ መስጠት አይችሉም። አቶ አበበ ታዲያ ምን ያደርጋል? ዶክተር ወሰን በህጉ መሰረት እርስዎ የቅርብ ልጃቸው ስለሆኑ በተወካይ ወይም ፕሮክሲ መስማማት ይችላሉ። ስለ ቀዶ ጥገናው ሁሉም ነገር አስረዳውታሉ። ከዚያም በእርሳቸው ስም እርስዎ ይወስናሉ። ሜሞሪ ፕሮክሲ ኮንሰንት ማለት በበሽተኛው መወሰን በማይችልበት ጊዜ አቶ አበበ ለእናቱ ተወካይ ሆኖ ሲወስን ነው ማለት ነው። this good. What are the 3 major exceptions to needing informed consent? ማሳወቅ ሳይጠበቅብህ ሲቀር ኢንፎርምድ ኮንሰንት ያንተ ሰዎች ማወቅ ሳይጠበቅ፣ አንደኛው ኮርት ኦርደር ሲሆን፣ ሁለተኛ ፓንደሚክ ከሆነ፣ ሶስተኛው ደግሞ ሰዎችን የሚጎዳ ከሆነ ነው። ለምሳሌ ኤችአይቪ ያለበት ባል ቢኖር ለምስቱ እኔ አልፈልግም አልናገርም ቢል ፐብሊክ ላይ ኢፌክት ሊያመጣ ስለሚችል መታወቅ ሆነ ማሳወቅ ግዴታ አለበት። ሁለተኛ ኮርት ኦርደር፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ሆስፒታል የሆነ ወንጀለኛ ቢሆን የወንጀለኛ ምርመራ ይደረግና ለህክምና ሲባል የዛኛው ሰውዬ ማሳወቅ ይጠበቅበት ምክንያቱም ኮርት ምክንያት ስለሚኖራቸው በህግም ውስጥ ስለሚሆኑ ግዴታ ማሳወቅ አይጠበቅብህም ማለት ኢንፎርሜሽን። የመጀመሪያው ኮንሰንት ዋት ሄል ይሄ ነው። ጂሰስ ክራይስት በደንብ አልጻፍኩትም። አንተ ዋት አላስገባሁትም። ዴም ኦኬ እዚህ ጋር አለ። ዋት ተሳስቻለሁ። ጂሰስ ዋት ዘ ሄል። ኦኬ ይስተካከላል። አሁን የጻፍኳትን ነገር ላስገባት።
Da 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 da. ኤኒዌይስ ምን እስከዛ ድረስ ከማስገባው ምን እያሰብኩ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሪአክሽን ቪዲዮ ምናምን ለመጀመር አስቤያለሁ። እስኪ እስካሁን ድረስ ምንም ሰብስክራይበር አላገኘሁም። እኔ ራሴ ነኝ እስካሁን ያሉትን ሰብስክራይበሮችን በማምጣት ላይ የምገኘው እኔው ራሴው ነኝ። የራሴን ሰብስክራይብ እያደረግኩ ያለሁት እኔው ራሴው ነኝ። ቶማስ ኮምፓስ CRC በሰማይ ሰማያት ተወልዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ alright do alright do alright do baby shark do baby shark do baby shark do baby shark daddy shark do daddy shark do daddy do whoa Dari da do di da da di dari do da 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 di dari da dari shan do dari do da right ለምሳሌ የመጀመሪያው ሜዲካል ኢመርጀንሲ ሲሆን when delaying treatment to get a consent would cause serious harm or death ኢመርጀንሲ ሲሆን ለምሳሌ ልብ ከሆነ ልቡን ቶሎ ብለን እንጂ እንትን ታደርገው እንትን ብለን ያሰብኩኝ አትልም right so the second is court orders all right when a judge legally and the ጫወታ ሰዓት እየፈጀን ነው። ፐብሊክ ሄልዝ ኒድስ ኮርት ኦርደር ከዛ በኋላ እነዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ጉድ ዋት አር ዘ ኤክሰፕሽን ኒዲንግ ኢንፎርምድ ዲሲዥንስ ዋት ዘ ሄል ራይት እንደዚህ ያሉ እሺ። ከዛ በኋላ ዋት አር አኮርዲንግ ቱ ኮምፓሪሽን ቴብል ዋትስ ዘ ዲፍረንስ ኦሪጂን ቢትዊን ጀነራል ኤቲክስ ኤንድ ሜዲካል ኤቲክስ። ጀነራል ኤቲክስ ኢዝ አባቶቻችን ናቸው ስለ ቨርቹስ ምናምን ቨርቹዋል ፕሉቶ ስለ ኤቭሪቲንግ ያወሩት ነው። ሜዲካል ኤቲክስ ኢዝ ቬሪ ክሪቲካል ኤቲክስ የሆነ ኤሪያ ላይ ብቻ ምናምን የሚሰሩት ሶ ኤቲካል ኦሪጂኔት ፍሮም ኤንሸንት ሶሳይቲስ ምናምን ነገር ኦሪጂኔትድ ፍሮም ሜዲካል ፕራክቲስ ስፔሲፊካሊ ሜንሽኒንግ ሂፖክራተስ ምናምን ነገር አለ። ዋትስ ዘ ኪ ዲፍረንስ ቢትዊን ኮር ቫሉስ ቢትዊን what is the key difference in core values between general ethics and core right ያኛው ቨርቹዋል ምናምን ዲዩቲ ጀስቲስ ምናምን ላይ ነው የሚያተኩሩ። እዚህ ላይ ግን ስፔሲፊክ ቱ አውቶኖሚ ቤኔፊሸንስ ነን ቫዮለንስ ኤንድ ጀስቲስ ነን ማኒፊሰንት ኤንድ ጀስቲስ ላይ ነው እንትን የሚያደርጉት። what is the primary purpose of confidentiality in the doctor patient በቃ ልታምኑ ትችላለ ይገባል ማለት ነው። to build trust will encourage patient to disclose sensitive and complete information leading to better care ነው። በደንብ to build trust ነው መጀመሪያ which encourage patient to disclose sensitive and complete information leading to better care ነው። ሰው ማይተማመንበት ከሆነ ሰይጣንና ዶክተር እብድ የሆነ ዶክተር እውነትም ሰይጣን የሚመስል ክፉ ዶክተር እንደዚህ አይነት ነገሮች እንሰማለን አይደል? ያን ማስወገድ በጣም ከጤና ባለሙያ የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው። what does the mnemonic care stand for? care is what the hell. I read this CRC approach ላይ I read this bro, I read this, I remember this, I read this, I read this man, I've read this, I read this. Care, empathy, I know CRC care, responsible care approach ላይ ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ላይ ናቸው። ሶ E is empathy, R is responsibility, A is autonomy, K is care. Compassion, attentiveness, respect, empathy. Oh boy, I forgot this. All right. What's the principle of telling the truth?
ቴሊንግ ትሩ ዘ ፔሽንት ዳያግኖስ ፕሮግኖስ ትሪትመንት ሁሉም ነገር ማወቅ መብት አለው። ዲስክራይብ ሲሪየስሊ ኮምፓሽኔት ሪስፔክትፉል ኤንድ ኬሪንግ ኮምፓሽኔት ሪስፔክትፉል ኬሪንግ ላይ ኬር የምትባል ነገር አለ። ሲ ስታንድ ፎር ዋት ኤ ስታንድ ፎር ዋት አር ስታንድ ፎር ዋት E stand for what? I know. K, C is for attentive. A is attentiveness, respect, empathy, care is care. I guess compassion, yeah, compassionate. Compassionate, understanding, suffering, attentiveness, being fully present, respect, valuing human dignity, empathy, responding from patient's perspective. Perspective. ሶ ስሪ ፊገርስ የምናያቸው አሉ ሜዲካል ኤቲክስ ላይ ስሪ ኪ ፊገርስ ኦር ዶክመንትስ። የመጀመሪያው አንድ ዶክተር አለ በ1764 አካባቢ ወሮ 18 ኢንግላንዳዊ ነው የጻፈው አንድ መጽሐፍ አለ። ሁለተኛው የጄኔቫ ኮንቬንሽን ነው ሂውማን ራይት ምናምን ነገር ሂፖክራተስም አለ ማለት ነው። ቶማስ ፐርቪሳ ቤልሞንት ሪፖርት ደግሞ አለ 1803 ላይ ነው። ቶማስ ሰርቪሳ የሚባለው ሰውዬ የመጀመሪያ ዘመናዊ የቤት ፕላን ስነ ምግባር መጽሐፍን የጻፈ ሰው ነው። በዚህ ዓለም ጦርነት ጊዜ አስከፊ ነገሮች ከተደረጉ በኋላ ጄኔቫ የህክምና WWA ዲክላሬሽን ኦፍ ጄኔቫ ይባላል። የመጀመሪያው ሂፖክራተስ መሰረት ነው። ኦራይት ሂፖክራተስ ይዝ አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልን። ፐርሲቫል ቶማስ ፐርሲቫል በ18 ከዛ WWA ጄኔቫ ኮንቬንሽን ወርልድ ምናምን ኤ ደስ ገና ነኝ በነገራችን ላይ ብዙ ስሳሳት አሁን መሳሳት ጥሩ ነው። WMA ስታንድስ ፎር ዋት ጄኔቫ ነው። ወርልድ ሜዲካል አሶሲዬሽን ነው እንዴ ሄልዝ እኔ ደግሞ ወርልድ ሄልዝ ብዬ ነው ያዝኩት። ወርልድ ሄልዝ አሶሲዬሽን ኤምኤ ከሆነ ሜዲካል አሶሲዬሽን ጄኔቫ ዲክላሬሽን በ1948 ቱ አፕዴት ሂፖክራቲክ ፕሪንሲፕል አፍተር ዘ ሰከንድ ወርልድ ዋር ማለት ነው። ቤልሞንት ደግሞ ሪሰርች ፋውንዴሽናል ዶክመንት ፎር ሪሰርች ኤቲክስ ላይ ለምሳሌ ኤቲክስ ላይ ያየሁት አንድ እንትን አለ። ለምሳሌ አንድ ልጅ ነበረች እና 6 ሳምንት የመቆየት ቻንሷ አትቆይም። በሽታው የሚገል በሽታ ነው። ከ6 ሳምንት በኋላ ትሞታለች ኦልሬዲ እና ገና ተወልዳለች ምናምን ነገር 3ኛ ሳምንቷ ምናምን ነገር ነው 3 ሳምንት ምናምን ይቀራታል። ቤተሰቦቿ ምን ይላሉ? በቃ አትርፍም። ስለዚህ ምን እናድርግ? የእሷን ኦርጋኖች ለሌሎች ሰዎች ትራንስፕላንት እናድርግ፣ ለሌሎች ህጻናቶች ልብ ምናምን ነገር ለሌላ ሰው ይሰጥና በቃ መሞቷን 3 ቀን የቀራት 3 ሳምንት ነው የቀራት ለመሞት ለመሞት ምን እናድርግ የሚል ጥያቄ ተነሳ። ሁለት አይነት ፕሪንሲፕል ነው ያለው። አንደኛው የሰውን ነፍስ ለመንጠቅ ምን መብት አለን? ሁለተኛ ልጅቷ መኖሯንስ በምን እናውቃለን? ምክንያቱም አትኖርም፣ እየኖረች ኮንሽስ አይደለችም። ህመሙ ኮንሽስሊ መኖር ማለት ማሰብ ማለት ነው። መኖር ማለት ኮንሽስሊ ይህ ህይወት የሰፈሪንጓ ምንጭ ስለሆነ እየኖረች ነው እንዴት እንላለን? ልጅቷ በጣም ከፍተኛ ህመም ውስጥ ነው። መኖር ማለት ለእሷ ስቃይ ነው የሚሉ ሁለት ሳይድ ደግሞ አለ። ሌላኛው ደግሞ ክርስቲያናዊ ሳይድ ህይወትን የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው፣ ስለዚህ መንሳትም አንችልም። ነገር ግን ህይወት ነው ወይ ብለው ደግሞ ይጠይቃሉ። ይሄ ስቃይ ከሆነ ህይወት ነው ወይ? እሷ እየኖረች ያለችው እንደኛ ምናምን አይደለም። ኤቭሪ የምተነፍሰው አየር ህመም ነው፣ ስቃይ ነው። ስለዚህ እንገላግላት የሚል ሀሳብ ኬስ ተነስቷል። ሪሰርች ይፈልጋል ይህን ነገር። ይህን የሚወያዩት ሰዎች ዝም ብለህ ተነሳ እንገላት ምናምን ፕሮፌሽናል የዶክተሩ ወይም የሆስፒታሉ ስራ ሪሰርች ይደረጋል። ከሃይማኖት ተቋም በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሃይማኖት ኢሊትስ ናቸው። ሃይማኖተኞች ያሉ ኢሊትስ ቲንከርስ አሉ፣ ነገሮችን የሚረዱ የሚያስተውሉ፣ የሚባቸውን ነገር የሚፈልጉ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ኤቭሪ ሰከንድ ኦፍ ሄር ላይፍ ኢዝ ዴይዝ ከሞት የተናነሰ ነው። እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይደለም፣ ግን ያነበብኩትን የነገርኳችሁ ሁለት ሳይድ አለ። ሪሰርች ኦፍ ኤቲክስ። ስለዚህ ቶማስ ፐርሴል ቶማስ የክርስቶስ ጓደኛ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር የነበረው ሰው ብለን ብንይዘው ፐርሴል ወርልድ ሜዲካል አሶሲዬሽን ዲክላሬሽን። ከዛ በኋላ ደግሞ ቤልሞንት ሪፖርት
እነዚህ አሪፍ ኢንስቲትዩሽንስ ኦር ሞደርን ኢራ ላይ ናቸው። የድሮዎቹ ግን what is ethical decision making models see this is like crazy man clarify ምናምን clarify clear consent complete bro what the hell clarify collect consult consider compare choose check root memorization is I know who you are. I know who you reflective practice question. What's an example of reflective question? What was my decision patient centered, just transparent? How can I improve my ethical and professional behavior tomorrow? Boom, I compassion የምትለውን care kariva macaroni pasta modernira clarify collect consult consider compare choose check Jesus Christ Danny we done unburyism unbury what's the difference between explicit and implicit consent? Gesture ሊሆን ይችላል consent ነው. So clearly stated either verbally or writing. So signing a form of surgery or inferred from a personal action, extending an arm for a blood. That's the law እጁን ይዘረጋ እንደዚህ ዘመና ነገር አብዛኛው ጊዜ ካያችሁ ኮንሰርት እና ቺን ያመጣታል ታታታ ያርጓታል ማለት ነው። ታታ ሲያርጓት ራስ ትነሳና ወይ ሱሪን እንትን ታረጋል ከጀርባ እጅ ከሆነ ደግሞ እጅ ትዘረጋለህ ማለት እቺ ኢምፕሊሲት ናት። ሲያረጓት ሊወጉ ማለት ነው። ሲያረጓት አንተ እጅን መዘርጋት አይቀርም ወይ በደም ስር መስጠት ነው ማድረግ አይቀርም ነው። This is very funny thing. Custom study. Funny ናት እቺ ነገር anyways alright this is my database ላሳያችሁ this is my አንድ ገና አሳያችኋለሁ እንግዲህ እንዳልኳችሁ እኔ ወደ ሜድ ፊልድ ከመግባቴ በፊት I was a competitive programmer ምናምን እና በቃ ፕሮግራም ስጽፍ ያስኩ ስጽፍ alright ፊዚዮሎጂ አለ እዚች ጋር ብሮ እንዴ የጻፍኩትስ ጂሰስ እሺ ለማንኛውም ሰዓት ነበር እሺ እንጨርስ እዚች ጋር እንልብካን 43 ደቂቃ ምናምን አሪፍ ነበረ እሺ ይበቃናል ኢንዱስትሪ